नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 3 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, लोकों को मिलिबो नुआ भोटर आईडी कार्ड। जो जो जगह पे निर्वाचन कमिशन एसआईआर करेंगे तापर सेठे भोटर मान नुआ भोटर परिचय पत्र दिज्व। अर्थात बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शेष होगा पर सेठे भोटर मान नुआ भोटर आईडी कार्ड जोगाई दिज्वा नहीं प्रस्तुति चली। एने जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट प्रकाश पाई। निर्वाचन आयोगर सूत्र प्रकाशित रिपोर्ट मुताबक बिहार में एसआईआर समय भोटर मान नुआ फोटो अपडेट करने को कहुई, जहाँकि नुआ भोटर आईडी कार्ड तैयारी समय व्यवहार हेबो बोली कहुई। वर्तमान समय बिहार में जो भोटर सूची प्रस्तुत कर राज्यर मोट 7.24 कोटी भोटर थिबा जणा पड़ी। तेबे आसंता सेप्टेम्बर 30 तारिख अंतिम भोटर लिस्ट जारी करा। परवर्ती खबर, पाणीपाग को नहीं आसला बड़ अपडेट। कारण उत्तर पूर्व बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप। सक्रिय लघुचाप आगामी 24 घंटा मध्य लघुचापर रूप नेब। प्रभाव में आज 28 जिले को वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। विशेषकर दक्षिण ओडिशा जिला कोरापुट और मालकानगिरी में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति, नवरंगपुर और नुआपड़ा भारी वर्षार आशंका रही। आसंता काली उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशा समेत नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षार आशंका रही। सेपटे आज सकाळु राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। आउ ट्विन सिटी भी प्रबल वर्षा जारी रही। वर्षा साधारण जीवन यात्रा प्रभावित होती। सेहीपरि लगाण वर्षारे बालेश्वर में राति प्रबल वर्षा जारी रही। फल कृत्रिम बन्या सृष्टि होती। रास्ता घाट मेडिकल परिसर में भरी रही पानी। नाल वर्षा पानी प्रभावित होगा द्वारा रास्ता उपर पानी सुओ चली। परवर्ती खबर, बाजिबनी डीजे हेबनी लेजर लाइट शो। राज्य में चलित वर्ष दुर्गा पूजा कहीं डीजे बजाई पारिबे नहीं। भसाणी समय लेजर लाइट शो किंबा बाण फुटिब नहीं। जो माने नियम उल्लंघन करेंगे से विरुद्ध में कार्यानुष्ठान सह डीजे संस्था को जरिमाना करा जिवो। यह छड़ा मंडप गुड़िक कौन प्रकार रासायनिक जिनिस किंबा एकक व्यवहार योग्य प्लास्टिक व्यवहार करने को बारण करपटे रावण पोड़ी में कम प्रदूषण बाण व्यवहार सहित रावण पोड़ी स्थान गुड़िक ब्यारिकेड कर। गुरुत्वपूर्ण होउछि कौन पूजा कमिटी चांदा मागि पारिबेनी। चांदा मागिले कार्यानुष्ठान नियाजिवो। आज पुलिस कमिशनर सुरेश देवदत्त सिंह अध्यक्षतार दुर्गा पूजा आयोजित कमिशनरेट पुलिस प्रस्तुति बैठक एपरी निष्पत्ति निया सहित चलित थर पार्वण ऋतु को अधिक मनोरंजन करने सांस्कृतिक कार्यक्रम को अनुमति दि जाइए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन प्रकार अश्लील नृत्य परिवेषण कर समस्त पूजा कमिटी को स्वतंत्र भाव दृष्टि देवाक कहुई। जो माने नियम उल्लंघन करेंगे से विरुद्ध में आईनगत कार्यानुष्ठान नियाजिवो। परवर्ती खबर, शिक्षा जगत पर बड़ खबर। कारण शिक्षकों को नहीं सोमवार सुप्रीमकोर्ट देइछन्ति गुरुत्वपूर्ण राय। एवं शिक्षकों को टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट बा टीईटी पास करने बाध्यतामूलक। यह पास करने पर जाए कौन शिक्षक निजर प्रमोशन पाइपर। जो शिक्षकों 5 वर्ष कम चाकरी रही से टीईटी पास नक पढ़ाई पारे, किंतु यही समय मध्य प्रमोशन मिलबनी। जो शिक्षकों चाकरी 5 वर्ष अधिक रही 2 वर्ष भितर टीईटी पास करने को हेबो। तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में शिक्षादान पर बाध्यतामूलक टीईटी संपर्कित एक आवेदन शुणाणी करी सुप्रीमकोर्ट यह राय देइछन्ति। परवर्ती खबर, अक्टोबर 8 रु आरआई अमीन नियुक्ति परीक्षा। नवेम्बर तृतीय सप्ताह जाए प्रति जिले हेब एग्जाम। सेपटे विवादित राजस्व निरीक्षक आरआई अमीन आईसीडीसी सुपरभाइजर एआरआई नियुक्ति परीक्षा चूड़ांत कार्यसूची घोषणा कर। अक्टोबर 8 तारिख यार प्रिलिम परीक्षा आरंभ हेब। नवेम्बर तृतीय सप्ताह पर्यंत परीक्षा चलिबो। एने ओडिशा अधस्तन कर्मचारी चयन आयोग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। बातिल होइथिबा आरआई अमीन प्रिलिमिनारी परीक्षा पाई गत मास 12 तारिख ओएसएसएससी पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। अक्टोबर ही परीक्षा हेबो बोली कहा जाउथिला, हेले सोमवार चूड़ांत तारिख घोषणा कर जाइछि। कंप्यूटर बेस रे नियुक्ति परीक्षा माध्यम परीक्षा हेबो। पूर्वर होइथिबा समस्त प्रक्रिया को बातिल कर जाइछि। संपूर्ण भाव मूल ही परीक्षा प्रक्रिया आरंभ कर जिवो। पूर्वर आवेदन करथिबा आवेदनकारी ही परीक्षा दे पारिबे। राज्यर समस्त जिले में ही परीक्षा कर जिवो। परवर्ती खबर, महिला को प्रधानमंत्री बड़ भेटी। जीविका निधि योजनार कले शुभारंभ।
ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିହାରରେ ଜୀବିକା ନିଧିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବିହାରର ନୀତିଶ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜୀବିକା ନିଧିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଚିଲ। ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉପରେ ଚିଲଟି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ବସିବାକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚିଲଟି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିବା ପରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଚିଲ ନେଇଯାଇଥିଲା ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିଲକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ବସୁଥିବାର ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତେବେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉପରେ ବସିବା ନେଇ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସେପଟେ କିଛି ସେବାୟତ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ସଂକେତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜର୍ମାନୀ ଦେଖାଇଲା ଆଇନା, କହିଲା ଭାରତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭୂ ରାଜନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁ ଏବେ ଭାରତର ମିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତୁର୍କୀ ପରେ ଭାରତକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଛି ଜର୍ମାନୀ। ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋହାନ୍ ଡେଭିଡ୍ ୱାଡେଫୁଲ୍। ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘନିଷ୍ଠ। ଆମର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭାରତର ସ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶାଳ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ନିୟମ ଆଧାରିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରମକୁ ଏକାଠି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଜର୍ମାନୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଏସି ପରେ ଏବେ ବଢ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା, ବିଭାଜନ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସବ୍ ଡିଭିଜନ। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଏନ୍ଏସି କରାଯାଇଛି, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବିଭାଜନ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। କେଉଁଟା ଆଗ କରିବୁ କେଉଁଟା ପଛେ କରିବୁ ସେ ନେଇ ବିଜେଡିର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏଭଳି କହି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବିକୁ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2025 ମସିହା ଶେଷକୁ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସେପଟେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ 3ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025ରେ ଏହି ଚିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 2ଟି ଓ ପାରଳା ମହାରାଜା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ଚିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ 4ଟି ଅନୁମୋଦିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକ୍ରମ 32 ବିଟ୍ ପ୍ରୋସେସର ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ଚିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025ର ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ SU-57, ରୁଷ କରିବ ଭାରତରେ ନିବେଶ। ସେପଟେ ରୁଷ ଭାରତରେ ତାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର SU-57 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତକୁ 2ରୁ 3ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ SU-57 ସହିତ ଆମେରିକାର F-35 ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ନାସିକ୍ ସ୍ଥିତ ତାର କାରଖାନାରେ ପୂର୍ବରୁ SU-30 MKI ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଗିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏହି ସମୟରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:57ରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ
ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି 9:57 ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ରାତି 1:27 ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ଯାହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ପରେ ରାତି 2ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ଯାହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ପରେ ରାତି 2ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ସହ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତମାନେ ଏହି ନୀତି ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାସା ଓ ଅନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4ରେ ବିହାର ବନ୍ଦ ଡାକରା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଶାଳୀନ ଟିପ୍ପଣୀର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏନ୍ଡିଏ ବିହାର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପାଟନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଏ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ଡିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଜୟସୱାଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଯେପରି ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ତାହା ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏନ୍ଡିଏର ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଦଳ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୟାନର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପ୍ରାକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଶାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ସରକାର ମନଇଚ୍ଛା ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କଲେ। ସେପଟେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପ୍ରାକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନ କରିବାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାକ ପ୍ରାଥମିକ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଗଣ ସଂଗଠନକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ମନଇଚ୍ଛା ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲିଲେ। ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନ ଶୁଣିବାରୁ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ପ୍ରାକ ପ୍ରାଥମିକ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଇସି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲାବେଳେ ସରକାର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଲା ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଟିସିଏସ୍। ସେପଟେ ଟିସିଏସ୍ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 4.57% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେହିପରି ଭଲ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 10% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଟାଟା କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସ ତାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛି ଖୁସି ଖବର। କମ୍ପାନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚିଠି ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 4.57% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 10% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ପୂରଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଆର୍ଏସ୍ରୁ କେ ବବିତା ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି ବିଆର୍ଏସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର କେ ବବିତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। କବିତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ଝିଅ କବିତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ। କବିତା 2023ରେ ବିଆର୍ଏସ୍ର ପରାଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଅନୁଶାସନହୀନତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ 2024ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ କବିତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ମଧ୍ୟ ବିଆର୍ଏସ୍ର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି, ଦଳ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବୟାନ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟିର ସୁପାରିଶରେ ବିଆର୍ଏସ୍ର କବିତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ, କାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ହାରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ଶିଳ୍ପରେ ଚାହିଦାରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘୋଷଣା ପରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଛୋଟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଜେଫରିକ୍ ଏହି ଦାବି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଏସ୍ଟି ହାର ହ୍ରାସ ଅଧିକାଂଶ ଯାନ ପାଇଁ ଟିକସ ସ୍ଲାବ 28%ରୁ 18% ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ 12%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାନବାହନ ମୂଲ୍ୟରେ 6ରୁ 8% ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ବଜାରର ସୁଲଭତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28%ରୁ 31% ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ମିଟରରୁ କମ୍ କାର ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 29ରୁ 31% ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଜିଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼? ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଆନ୍ତୁ ନୂଆ କାର୍ଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବିନା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଜିଯାଏ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅପବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଏହା ସହିତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଆବେଦନ ପୂରଣ କରିବା ପରେ କେବଳ 50 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେୟ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ସ୍ଲିପ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାକିଂ ନମ୍ବର ଲେଖାଯିବ। ଏହି ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଡେଲିଭରି ସ୍ଥିତି ସହଜରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରି ଏକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଆନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।